परम सत्कारयोग साध संगत जी, रसना पवित्र करिए ते आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी, धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी। साध संगत जी, अज दी साखी है पूतना दी कथा। गुरबाणी विच लिखिया है, हर हर करत पूतना तरी, बाल घातनी कपट है भरी। जद कंस नूं उस उड़दी हुई लड़की ने कह दिता कि तेरा शत्रु गोकुल विच पल रहा है, तो कंस ने उस वेले हुक्म दे दिता कि मेरे राज विच अजकल दे जम्मे हुए जिन्ने भी बच्चे हैं सारे ही चुन चुन के मार सुट्टे जाण। इस तरह नाल विचारे कई मासूम बच्चे मारे गए अते किन्नियां ही मावां दियां गोदां खाली कीतियां गईयां, पर श्री कृष्ण जी उन्हां दे हत्थ ना आए। कंस नूं इस गल दा फिकर पै गया कि मेरा शत्रु गोकुल विच तां जरूर है, पर यह पता नहीं जो किस घर विच है। किन्ने बच्चे मरवाए गए हैं, कि उन्हां विच ओह मोया है जां नहीं, इस गल दा निश्चय किवें कीता जाए। उसने यह गल्लां अपने वजीर सभा विच गईयां तां सबनां दी सलाह मशवरे नाल शहर विच डौंडी फिरवाई गई कि जो कोई शत्रु दा पता दसेगा उसनूं भारी इनाम दिता जाएगा। इस डौंडी नूं सुण के एक महाबल भट्ट नाम दे दैंत ने इस गल दा बीड़ा चुक्या कि शत्रु दा पता मैं लवांगा अते जे मेरा जोर चलिया तां मैं मार भी लवांगा। कंस ने बहुत सारे इनाम दा लालच दिता। वो गोकुल नूं तुरिया। रस्ते विच उसने विचार किया, नंद गोकुल दा गोप राजा है अते वासुदेव दा वो परम मित्र है, किते उस दे ही घर ना होवे। महाबल भट्ट कुछ ज्योतिष भी जानदा सी। इस संशय नूं निवृत्त करन लई उसने ज्योतिष दी विचार कीती तां उसनूं अपना ख्याल सही साबित होया। फिर वो नंद दे घर नूं आया तां उत्थे पुੱਤਰ जन्म दियां खुशियां हो रहीਆਂ सन। ਇਹ भी अंदर चला गया। नंद ने इस नूं ब्राह्मण रूप विच वेख के इसदा आदर सत्कार किया अते सुंदर जे आसन उत्ते बिठाया। महाबल ने अपने आप नूं ज्योतिषी कह के उन्हां तों बालक दा समा पुछ के अते पंचांग कढ के जन्म कुंडली बना के उसका फलाफल कहन लगा। सारे लोग बड़े शौक नाल बालक दे सुख दुख दा हाल सुनन लई बह गए। महाबल भट्ट ने कहा, यह लड़का मूला नक्षत्र विच जन्मिया है, इसलिए यह सारिਆਂ ਨੂੰ निर्मूल कर देवेगा, गोकुल ਨੂੰ रसातल विच पहुँचाएगा, कुल गोत्र ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਿਮੀ ਵਿੱਚ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਗੋਤਰ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਕਾਲ। ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ, ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗਰਗ ਮੁਨੀ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਬਾਲਕ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਕੁੰਠਨਾਥ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ, ਜੜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਬਲ ਭੱਟ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਆਓ ਜਾਂ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਛਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਡੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ। ਵੇਲਣਾ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਗਿਆ। ਚੱਕਲੇ ਤੇ ਸਿਲ ਵੱਟੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਧੜਾ ਧੜ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। महाबल भट्ट उठ के भज्जन लगा तो मंजी ने राह रोक लिया। मोहल्ले ने आके कुटना शुरू कर दिता। मसा मसा उसनूं मथुरा दा राह लभा, पर फिर भी उन्हां सारिਆਂ ने उसका पीछा ना छड्डिया। भजदियां भजदियां उसनूं साह चढ़ गया, उसदे कपड़े डिग पए, पंचांग पाट गया, जंजू टुट गया। ज्योतिषी जी की अजिही हालत वेख के बृज दीआं इस्त्रियां हसदियां हसदियां लोट-पोट हो गईयां। वो कहन लगियां, रंडी छड्डना, खसमां नूं खाना साडे कृष्ण नूं बुरा कहंदा सी। चलो चंगा होया भगवान जी दी दया नाल ज्योतिषी जी नूं दखना चंगी मिल गई है। उधर
ਉਹ ਤੁਰਤਾ ਨੰਦ ਵੀ ਭੱਜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਮਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਨੰਗ ਧੜੰਗਾ ਕੰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ਤਰੂ ਗੋਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵੈਰਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਛੱਡੇਗਾ। ਜਦ ਗੋਕੁਲ ਦੇ ਜੜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੱਕ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੜੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੰਸ ਨੰਦ ਦੇ ਘਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ਤਰੂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਸ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਧੜਕਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਕੰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨੰਦ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਤਰੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਤਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਖਸ਼ਣੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਦਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਨੰਦ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੀ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਗੂੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਖਿਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਚਪਟ ਨੂੰ ਕਪਟ ਗਏ। ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੀਰ ਪੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਈ। ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਧੂ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਪਟ ਰੂਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਖਸ਼ਣੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਦੇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਡਣ ਲੱਗੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਡਣਾ ਔਖਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਆਟਲੀ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਦਰਖਤ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਖੜਾਕ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਸ਼ੋਦਾ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। ਪੰਗੂੜੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਉਣੀ ਦੀ ਮੁਰਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਤਨਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਤਨਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਛੱਡ ਵੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੂਤਨਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਵਾਲੀ ਗਤੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਕੀਤੀ ਮਾਓ ਤੁਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਵੈਵਰਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬਲੀ ਰਾਜਾ ਯੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਰਤਨਮਾਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਯੱਗ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਥਣ ਚੁੰਘਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ 52 ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਯੱਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਤਨਮਾਲਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬੌਣੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਵਾਂ। ਬਸ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆਣ ਚੁੰਘਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਆਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਰਤਨਮਾਲਾ ਨੇ ਹੀ ਪੂਤਨਾ ਦੇ ਧਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈ? ਇਹ ਦੂਜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਖ ਲਈਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਆਖੀਏ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ।